નિવૃત્ત ડીવાયએસપીના પોલીસ સ્ટેશનમાં હાઈ વોલ્ટેજ ડ્રામા સામે આવ્યા છે। નહેરુનગરમાં જમીન વિવાદ મામલે ફાયરિંગ કેસમાં ધરપકડ થઈ છે। અશોકસિંહ અને તેમની દીકરીએ પોલીસ પર ગંભીર આરોપ લગાવ્યા। મીડિયા સમક્ષ બોલવા ન દેતા હોવાનો ખ્યાતિ ચૌહાણનો આરોપ છે। તો સેટેલાઇટ પોલીસે અશોકસિંહ ચૌહાણને લોકઅપમાં પૂર્યા છે। फायरिंग केस में पुलिस 4 आरोपीओं की धरपकड़ पण करी है। तो गई काले अमदावादना नहेरुनगर विस्तार में जमीन विवाद में निवृत्त डीवायएसपी अशोकसिंह चौहाणे पोताना अंगत हथियार वडे 5 राउंड फायरिंग कर्युं हतुं। नहेरुनगर बस स्टॉप पासे आवेली एक जमीनना कब्जा अने भाडाना व्यवहारने लीधे सर्जायो हतो। अशोकसिंह चौहाण पासेथी हरीश अने हितेश भारभेड़िया नामना व्यक्तिओए स्टॉल शरू करवा माटे आ जग्या भाड़े राखी हती। आ जमीनना दस्तावेजो अधूरा होवाना कारणे अगाऊ अमदावाद म्युनिसिपल कोर्पोरेशन द्वारा नोटिस आपवामां आवी हती अने जेने पगले त्यां स्टॉल शरू न थई शक्यो हतो। भाई मारा विरुद्ध खोटी फरियाद करी है અને મારી ફરિયાદ લીધી નથી। हम कल रात से इधर बोल रहे हैं, मीडिया से बात करें तो हमारा हक बनता है, बोलने का तो हक बनता है। वो हमको बात नहीं करने दे रहे हैं बिल्कुल भी। हमको किसी से बात नहीं, हमको बंद करके रखा है रात को, पूरे रात लॉकअप में हमको बात नहीं करने दी है। आपको सुनने में नहीं आ रहा आपका? नहीं, हमको लॉकअप में रख रहे हैं, हमको बात नहीं करने दे रहे मीडिया से। मीडिया में एक साइडेड स्टोरी चल रही है। अमदावादना नहेरुनगर विस्तार में गई काले बनेली आ फायरिंगनी घटना अने शहरभर में चर्चा जगावी छे। आ मामले तपास चाली रही है अने आ फायरिंग केस में निवृत्त डीवायएसपी अशोक चौहाणनी पोलीसे धरपकड़ करी है। निवृत्त अधिकारीए पोलीस स्टेशन में जई अने भारो होबाळो पण मचाव्यो, जेना कारणे पोलीस तंत्र में दौड़धाम मची गई है। तो आ दृश्यो तमे टीवी स्क्रीन पर जे रीते जोई रह्या छो, गई काले जे जग्यानो मामलो हतो, आ विवाद मामले जे रीते मीटिंग बोलाववामां आवी हती अने 5 राउंड फायरिंग करवामां आव्युं ने त्यारबाद आजना आ हाई वोल्टेज ड्रामाना पोलीस स्टेशनना दृश्यो। गाड़ी मार करता वो दे जा ऊपर ની તરફ ભડાકા થશે તને કહું છું ભાઈ। હે એ ભાઈ જેને હું મારી જગ્યા છે તો માસ્ટરબાજ જતો રે ફટાફટ માર આગળ માર। ગાડી માર કરતા ઉભો થઈ જા ऊपर ની તરફ ભડાકા થશે તને કહું છું ભાઈ। હે એ ભાઈ જેને હું મારી જગ્યા છે તો માસ્ટરબાજ જતો રે ફટાફટ માર આગળ માર। तो जे रीते गई काले नहेरुनगर विस्तार में फायरिंगनी आ घटना बनवा पामी, पोलीसे कार्यवाही सखत रीते तेज करी है। आज बाबते संवाददाता उदय रंजन लाइव जोड़ाई रहा है। उदय, आपनी पासेथी जाणवुं हतुं गई काले जे रीतनी आ घटना बनी है ने त्यार पछी हवे निवृत्त डीवायएसपी नी डंफास पण सामे आवी छे। वधु अपडेट्स आ मामले हालमां शुं प्राप्त थई रही छे? जे प्रमाणे उर्मिला गई काले आखो 5 राउंड फायरिंगनो बनाव सामे आव्यो। जमीन विवाद जे छे एने लईने नहेरुनगर पाथाणा जे छे त्यां लगाडवाना हता तेने लईने स्टॉल बनाववामां आव्या। डीवायएसपी निवृत्त जे छे चौहाण एना द्वारा जग्या भाड़े आपवामां आवी हती। हकीकतमां ए कब्जेदार छे। मात्र वर्षों पहला एमना वालीवारस जे हता एमना द्वारा अहींया फ्रूटनी लारी
અને ચોકીદારી કરવામાં આવતી હતી. ત્યારબાદ પોતાના નામો ગણોદ્ધારામાં નાખવા માટેનો પ્રયત્ન કર્યો હતો, પરંતુ એ નામ ચડ્યા ન હતા. ત્યારથી જ ત્યાં જગ્યા ઉપરનો કબજો હતો, જેના મૂળ માલિક છે મિસ્ટર મહેતા કરીને, એમના દ્વારા આખું એક લિટિગેશન અને કોર્ટમાં કેસ જે સિવિલનો દાવો ચાલી રહ્યો છે. હજી સુધી એનો નિર્ણય નથી આવ્યો. તેમ છતાં પણ ઉપરવટ થઈ, કોર્ટની ઉપરવટ થઈ અને ચૌહાણ જે છે ડીવાયએસપી નિવૃત્ત, એના દ્વારા કબજો લઈ અન્ય લોકોને ભાડે આપવામાં આવ્યા. જ્યારે એએમસીને આખો મુદ્દો ધ્યાન ઉપર આવ્યો ત્યારે એએમસીએ નોટિસ આપી કે આ જગ્યા ઉપરની પરવાનગી જે લેવાની હોય પરવાનગી નથી લીધી. ત્યારે ભાડુઆત જે હતા અમિત પટેલ સહિતના, એમના દ્વારા એમની પાસે કાગળિયા માંગવામાં આવેલા, પરંતુ કોઈ કાગળિયા ન આપતા અંતે પૈસાની લેતી દેતીને લઈ અને તકરાર થઈ, કોર્ટમાં મેટર સબમિટ કરવામાં આવી, તેની પણ એક નોટિસ આપવામાં આવી હતી, તેની તારીખ આપવામાં આવી. એ દરમિયાન ગઈકાલે ફરી એક વખત આ બધાની મુલાકાત થઈ હતી. મુલાકાતની અંદર વાતાવરણ આખું ઉગ્ર થયું. એ દરમિયાન તે ડીવાયએસપી નિવૃત્ત જે છે ચૌહાણ, એમના દ્વારા ફાયરિંગ કરવામાં આવ્યું. ફાયરિંગ 5 રાઉન્ડ થયું. ત્યારબાદ પોલીસ ત્યાં પહોંચે છે, આમની ધરપકડ કરી ત્યાં લઈ જાય છે, ફરિયાદ દાખલ કરવામાં આવે છે. ધરપકડની અંદર નિવૃત્ત ડીવાયએસપી ચૌહાણ, એમની પુત્રી, એમનો પુત્ર અને એમનો એક માઇનર પુત્ર જે છે, આ લોકોની અટકાયત અને ધરપકડ કરવામાં આવી છે. ત્યારબાદ હવે આગળની તપાસ શરૂ કરવામાં આવેલી છે કે કેટલા પૈસા આપવામાં આવેલા હતા આખી જગ્યા ભાડે આપવા માટેથી, કેટલા પૈસાનો વ્યવહાર થયો છે, કોની વચ્ચે થયો છે, મૂળ માલિક અને ડીવાયએસપી જે નિવૃત્ત છે ચૌહાણ વચ્ચે શું સિવિલ મેટર ચાલી રહી છે, હકીકતમાં આનું માલિક કોણ છે. આ તમામ મુદ્દાઓ ઉપર જે છે તપાસ શરૂ કરવામાં આવેલી હતી. એ દરમિયાન જ જ્યારે ઝી 24 કલાક પોલીસ સ્ટેશન ખાતે પહોંચ્યું હતું, ત્યારે એમને જોઈ અને નિવૃત્ત ડીવાયએસપી ચૌહાણ છે એમને ઝી 24 કલાક સહિત અન્ય મીડિયા સામે બોલવું હતું, પરંતુ ક્યાંક ને ક્યાંક જે છે આરોપી પક્ષ હતો અને બોલવાનો મોકો ન મળતા જે છે એ આખો હાઈ વોલ્ટેજ ડ્રામા જે છે કરેલો હતો, જે આખો ઝી 24 કલાકના કેમેરામાં રેકોર્ડ થયેલો છે. આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે એને પોતાની વાત મૂકવી છે, પોતાની વાત ન મૂકવા દેતા એણે હોબાળો કરેલો હતો. એમની પુત્રી પણ જણાવી રહી છે કે મીડિયા સામે નથી બોલવા દેતા. એ માટેથી એક પક્ષી કાર્યવાહી પોલીસ કરી રહી છે, મીડિયા પક્ષ કરી રહ્યો, અમારી વાત જે છે નથી સાંભળી રહ્યા. ત્યારબાદ જે છે સેટેલાઇટ પોલીસે અત્યારે તમામ આરોપીઓને લોકઅપમાં રાખી અને કોર્ટમાં રજૂ કરવામાં આવશે અને રિમાન્ડ મેળવી અને આગળની કાર્યવાહી કરશે. ઉર્મિલા, બિલકુલથી ધન્યવાદ ઉદય, તમામ વિગતો સાથે જોડાવા બદલ. તો ગઈકાલે અમદાવાદના નહેરુનગર વિસ્તારની આ ઘટના છે કે જ્યાં ડીવાયએસપી દ્વારા જ 5 રાઉન્ડ ફાયરિંગ કરવામાં આવ્યું. પોલીસ કસ્ટડીમાં હાલ ડીવાયએસપી છે. પોલીસ કર્મીઓ સાથે પણ તેઓ દાદાગીરી કરી રહ્યા છે. ભાડાની વસૂલાત અને જમીનના મુદ્દે ઉગ્ર બોલાચાલી બાદ ફાયરિંગ કરવામાં આવ્યું. તો આજ મામલે ફરિયાદીનું શું કહેવું છે, આવું સાંભળીએ. આ બાબતે અમારે કોર્ટમાં સિવિલ સૂટ ફાઇલ થયો. એની અગેન્સ્ટમાં એ ઉશ્કેરાઈ ગયા હતા. પરમ દિવસે મુન્નાભાઈને ફોન ઉપર જેમ તેમ વાત કરી. મુન્નાભાઈએ સમજાયા કે ભાઈ શાંતિથી બેસીને નક્કી કરશું કે આગળ કઈ રીતે કરવું, તમે રૂબરૂમાં મળજો. અને પૈસાનો મેસેજ બી કરી દીધો એમને કે ભાઈ મારે 30 લાખ રૂપિયા દર મહિને જોઈએ, તમારે જે કરવું કરો, ના થાય તો મારી જગ્યા ખાલી કરો, જગ્યામાં તમારે આવવાનું નથી, પાથરણા બજાર હું મારી રીતે ચલાવીશ. એટલે મુન્નાભાઈએ કીધું કે ભાઈ જગ્યા તો ઓલરેડી કે ખર્ચો બધો અમારું છે, ઇન્વેસ્ટમેન્ટ 100% અમારું છે, તમારો 1 રૂપિયો નથી, અને જગ્યા તમારી છે તો તમે કંઈક કાગળ આપો તો અમને આગળ પ્લાન પાસ કરાવવાની ખબર પડે. એટલે આ ઘર્ષણ થયું હતું ફોન ઉપર. એની પછી ગઈકાલે અચાનક જ આવ્યા. પહેલાં એમને દીકરી અને એમના 2 દીકરા અને આવીને જેમ ફાવે વર્તન કર્યું. એમને સમજાયા કે ભાઈ તમે માથાકૂટ ના કરો, તમારા ફાધર જોડે અમારી ચર્ચા ચાલુ છે ને અમે બેસીને ચર્ચા કરીશું આગળ શું કરવું. આવી વાત કરીને એની વાઈફ અને દીકરી એવી અમને ધમકી આપી કે 5 મિનિટમાં મારા ફાધર આવે ને તમને બધાને ગોળી મારી દેવાની છે. આ લોકો એવું જે ફરિયાદી પક્ષ છે એમની એવી માંગણી હતી કે અમે આ જગ્યા તમને સમજૂતી કરાર કરીને ડિપોઝિટ આપીને જે લીધેલી છે એ ડિપોઝિટ અમારી પરત કરો અને અમારા જે સ્ટોલનો જે ખર્ચો થયો છે એ ખર્ચો તમે અમને આપો તો અમે આ જગ્યા ખાલી કરી એમ ગઈકાલે બંને પક્ષો ત્યાં ભેગા થયેલા. અને એ દરમિયાનમાં જે રિટાયર્ડ ડીવાયએસપી અશોકસિંહ ચૌહાણ છે એમણે એમની લાયસન્સવાળી પિસ્તલમાંથી ફરિયાદી અમિત પટેલ અને હિતેશ ભારવીડિયા અને અન્ય બીજાઓને જાનથી મારી નાખવાના ઈરાદે ફાયરિંગ કરેલું અને આમાં 5 રાઉન્ડ ફાયરિંગ કરેલું છે. અને આ અનુસંધાને સેટેલાઇટ પોલીસ સ્ટેશનમાં ગુનો દાખલ કરવામાં આવ્યો છે. આ જે ગુનો દાખલ કર્યો એમાં જે રિટાયર્ડ ડીવાયએસપી અશોકસિંહ ચૌહાણ એમના દીકરી અને એક દીકરાને અટક કરેલો છે.